अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतमूह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्-ज़िना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शागिर्दानो स्तासु द महकमा द कुरान करीम यसो जुमले उलस्ते यौम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देव हदीस गुनाहुना बाज़ दासे गुनाहुना दी चाहे ता गुनाही कबीरा वाई चाहे न अल्लाह मंगा ता सुटुल ओसाती कल ती दागा गुनाहुशी आगा पा अमल न माफ कीगी आगे द पारा द तोबी ज़रूरत के चसड़े तो बासी और अल्लाह वाली तो बकबूल की अल्लाह में माफ़ की अल्लाह वाली दे इख्तियार मालिक दे और तो बकबूल न की नो अल्लाह पाक बे वाला अज़ाब वर की बाज़ गुनाहुना दासी दी जगह पने को बाने ख़त्मी ये सड़ी द गुनाहुशी दे और पसी मुझु की आ गुनाह अल्लाह ख़त्म की ये सड़े अगर अबल से गुनाहोशी और दे और पसी नेक अमलों की अगर गुनाह अल्लाह ख़त्म की इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत यकीनन नेकी जदीदा गुनाह न ख़त्म है और मने एक किस्म गुनाह जा बगैर तौबे न माफ़ कीगी अगीता गुनाह कबीरा वही कम गुनाह ची व अमल बांध ख़त्मी की आयता गुनाह सगीरा वही तो कुरान करीम का हिस्सा चे माउलूस था देखना दो गुनाहों कबीरा बयान किए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हदीस के द यो गुनाह कबीरा जिक्र की कुरान के अल्लाह फरमाई वला तजस्ससू तासु चुगली मकवई चुगली दा दियो इंसान खबरा बल तोड़ल दियो न खबरा बल तोड़ल देते चुगली वई जगह दो मुसलमानों तरमंजा द मुखालफत और द दुश्मनाई सबब गर्दी चुगली योड़ी आज़िम गुनाह दे हदीस पाक करा दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा की यो दो कब्रों बाने वर्तेर शो और नबी अलैहिस्सलाम सहाबा तो फरमाया जो इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फी कबीरिन अम्मा अहदुहुमा फयमशी बिन नमीमा व अम्मा अल-आखर फला यस्तनज़िहु अनिल बौल। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा तो फरमाया जदा दे कब्र दा द्वारा साहिबान दा पा अज़ाब कब्र की मुब्तला दी और दा सदा से गुनाहों न दी दागे नजान बच कवल गंत गरानो अम्मा अहदुहुमा फयमशी बिन नमीमा दाया साहिब कब्र को ज़का पा अज़ाब के दे जदबा चुगली कोला दिया इंसान खबरा बद इंसान ता रसूल दा आगे पहुँचबाने बदागी तरमन अदावत और दुश्मनी पैदा शुआ व अम्मा अल-आखर फला यस्तनज़िहु अनिल बौल दादीम कस अज़ाब कब्र के ज़िक्र गिरफ्तार दे जदबा द वड़ो बोलो द सास को नजान न साता मुहद्दिसीन हज़रात दागी तशरीह कई या खुदा के दे वाड़ो बोल कई द वाड़ो बोलो कौलो पटेम के द वड़ो बोलो सास की ददप अखपो बांधे या ददप कपड़ों बांधे प्रीवजी यो सूरत दगा दे
نیم صورت دار سړی واړه بلو کی او د هغې نه پس دی اودس نه وچوي او نه د وړو بلو ساس کې راوځي یا په کپړو باندې یا بدن باندې لګي کم د بدن په کمه حصه باندې چې واړه بل سړي نه به بې احتیاطۍ باندې ولګېدل بې احتیاطي دا معنی یو سړی بیمار دی د بیمارۍ د وجې نه دغه واړه بل کنټرول کې نه دي یا هغه سړی ډېر زیات ضعیف دی کمزوری دی د بوډاوالي دغه نه وجې نه دغه واړه بل کنټرول کې نه دي هغه نه بې اختیاره واړه بل پرې شي یا په بدن ولګي یا په کپړه هغې باندې الله مؤاخذه نه کوي چې سړی واړه بل کوي احتیاط نه کوي او د داسې ځای کې واړه بل کوي چې د هغې ساس کې دته واپس راځي دا بې احتیاطۍ شکل دی یا یو سړی واړه بولو کې بیا اودس نه وچوي باسي بس ځان پټ کي او اودس وچ نه کي د هغې نه پس چې کوم باقایا ساس کې راوځي هغه بدن باندې ولګي نو که ته دغه ځای سلو منګو باندې ووینځې خو دغه ځای پاکېږي نه ګورې د ټیک ته مونځ به نه پې کېږي خو آخرت کې به په جهنم کې دغه ځای الله پاک یو ځل په د جهنم په اور باندې سیزي نو دې وجې نه پکار دي چې د چغلۍ نه هم ځان وساتو او ورسره د وړو بولو د څاڅکو نه ځان هم وساتو چې کله سړی واړه بل کوي نبي علیه السلام وایي داسې ځمکه تلاش کوي چې هغه نرمه وي چې د هغې څاڅکي واپس تاسو ته نه تنبیږي او په نرمه ځمکه باندې تاسو واړه بل کوئ همدې احتیاط لپاره چې واپس څاڅکي را نه شي یا سړی واړه بلو کي د هغې نه پس بیا دې ښه کوشش وکړي او یقین حاصل شي چې نور د وړو بلو څاڅکي بهر نه راوځي دې وجې تاسو فقهي کتابونو کې ویلي چې فقها لیکي چې سړی واړه بلو کي بیا دې غاړه دې تازه کوي ټوخی دې کوي یا دې په خپل زور کوي چې بقایا کم څاڅکي پاتې چې هغه واپس راشي دې وخت کې موږ کې ډېره لاپروايي ده بې پروايي ده او اودس واړه بل موږ وکړو او بیا د اودس ته وچولو اهتمام موږ نه کوو مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده درس کې فرمایل موږ ته چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه یو ځل په درس کې د استنجا بالماء خبره کېده هغه کله استاد د ګپ په شکل باندې یو خبره وکړي چې تاسو د پښتانه بټر بازی کوئ او د وړو بلچو کې بیا وروسته تاسو ډېر ساعت ځان سره اړم یې اودس وچوئ هغه چې یو شاګرد هغه ورته جی زه خو زیاتې خبرې تاسو ته نه کوم خو تاسو چې کله اودس وکئ اودس مات کئ او تاسو استنجا بالماء وکئ استنجا په اوبو باندې وکئ 15 منټه پس بیا تاسو خپل ځان وګورئ د پښتنو د دې عمل به تاسو ته پته ولګي وایي سار چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه درس ته راغی انو دا اوپر وایي چې ای هندوستانیانو پنجابیانو موږ ټول تباه یو وایي چې ما نن تجربه وکړه چې ما واړه بل وکړل او ما استنجا بالماء وکړه ځان مې ښه وچ کړ د هغې نه پس ما دا وکته زمانه د وړو بلو څاڅکي دا راوتي وو په دې وجې نه پکار دی سړی واړه بلو کي یا یو طرف ته ودرېږي او اودس وچ کي چې دغې وبال نه بچ شي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسو د الله وایي غیبت مه کوئ جاسوسي مه کوئ چغلي مه کوئ او ولا یغتب بعضکم بعضا او الله وایي تاسو غیبت ته نه کوي بعض تاسو د بعضو نه غیبت وایي دي ته چې په یو سړي کې یو عیب موجود وي او هغه د هغې عیب بیان ته د هغه د وجود نه علاوه کړې یو ځای کې هغه موجود نه دی او د هغه عیب ته خلکو ته بیانوي چې ده کې دا عیب دی دا نقصان دی دا نقصان دی که څوک دا وایي چې لکه دا عیب خو ده کې موجود دی دا ګناه خو ده کې موجود دی او نو بیا دا څنګه غیبت شه
یو صحابي نبی علیہ السلام ته چې حضرت کداغه شی په دې سړی کې موجود وي بیا هم ګناه دی. نبی علیہ السلام کداغه شی په دې کې موجود نه وي او تی وای دا خو بل ګناه دی، دا خو بهتان دی، دا خو دروغ دی. غیبت وای دی تا چې په دې سړی کې یو جرم موجود وي او ته د هغه جرم بیان او ذکر د په عدم موجودګۍ کې کوي، دغه غیبت دی. الله وای تاسو چغلې ما کوي او غیبت ته نه کې باز تاسو د بازو نه او د هغه کراهیت مذمت الله بیانوي چې غیبت څومره ګناه دی. ايحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا تاسو دا ښه چې تاسو د یو مړ ورور غوښې وخورئ؟ ګوره اسم د انسان غوښې خوراک حرام دي او بیا چې ستا او زما ورور وي دغه نه سړی غوښې غوسۍ هغه خوري، دا د انسان طبیعت مني، دې نه د انسان طبیعت نفرت کوي. څنګه چې تاسو ضرور د غوښو د خوراک نه نفرت کوئ دغه شان تاسو د غیبت نه هم چې دی نفرت وکړئ او ځان وساتئ. د نبی کریم علیه السلام زمانه کې به کله چې چا غیبت وکړو نو فضا به بدبویه شوه او نبی کریم علیه السلام به وفرمایل چې منافقینو د مسلمانانو غیبت وکړو د هغې وجې نه دا فضا دا بدبویه شوه. ګورئ یو صحابي راغی حضور پاک علیه السلام ته صحابه راولېږه، ورته چې حضرت ډېر وخت وشو چې منګه غوښه نه ده خوړلې، که چېرته د غوښې څه انتظام کېدی شي. دی چې راوته دی د ملګرو یو بل سره کور کې ویلي دي چې دی خو که چا دریاب ته ولېږه هغه به پرې وموچ شي. دی چې لاړ شو حضور پاک علیه السلام ته د ملګرو پیغام رسو، هغه ورسو. حضور پاک علیه السلام ته وایي چې ملګري وایي که غوښه ته مړه شوی دی. نبی علیہ السلام ورته ووایه چې تاسو اوس غوښې وخوړئ، څنګه دروغ وایئ چې موږ غوښې نه دي خوړلې؟ دی راغی صحابه ته چې حضور پاک وایي تاسو اوس غوښې وخوړلې. دی راغی حضور پاک علیه السلام ته چې حضرت موږ خو دوره زمانه وشوه چې موږ غوښه نه ده خوړلې. نبی علیہ السلام یې توپاڼې توکړي، د هغې په توپاڼو کې د وینې اثر و، دا د هغې غیبت اثر چې دی هغه پروت و. د نبی علیہ السلام زمانه کې به چې غیبت وشو باقاعده فضا به بدبویه شوه. اوس که تاسو ووایئ چې موږ ټول دوه کسان چېرته ناست یو، هغه ملان دي که امیان دي که طالبان دي عوام دي او په غیبت کوي، پکار دی چې اوس هم دا فضا دا ګنده شي که نه. هغې دپاره علما لیکي چې دا د هغې داسې مثال دی، پورې تاسو دا بنګیان ګورئ هغې دا ګنګي جارو کوي، صفا کوي، هغې نه شون پټوي نه سپېمې پټوي، هغې په دغې بوی نه پوهېږي. د هغې وجه دا چې د هغې د سپېمو دننه فضا چې ده هغه د بدبویۍ نه ډکه شوې ده، هغې ته نوره بدبویي نه ننوځي. دغه شان زمونږ سپېمې دا د غیبت د بوی نه ډکې شوي دي، موږ نه پوهېږو. یو مجلس کې یو سړي ملا وخوړه، هغه ټول مجلس ته دغه نه تکلیف رسي. دغه مجلس کې څومره کسان ناست دي هغې مولای اخري نو کای کې یو کس ګروی وکړي او په نورو باندې هغه بد نه لګي، ځکه ټولو چې کوم دی هغه مولای خوړلی. نن زمونږ دغه حساب زمونږ دی چې مونږ ټول په غیبت کې مبتلا یو او دا خلک ورته ګناه نه وایي، ګناه نه ګڼي او دا یو ډېر لوی عظیم ګناه دی، ډېر لوی جرم دی. دې وجې نه د غیبت نه ځان ساتل پکار دي. سړی غیبت د نه د ملګري کوي نه د یو بل مسلمان غیبت چې دی دا کوي. او د دې غیبت شناعت نبی علیہ السلام حدیث کې بیانوي چې الغیبة اشد من الزنا، غیبت دا د زنا نه هم زیات ګناه دی. چې زنا څومره عظیم ګناه دی، دا د غیبت ګناه دا د زنا نه هم زیات ګناه دی. دې وجې نه دا دو بیماری، یو چغلي یو غیبت، دا داسې نن سبا معاشره کې عام دي. په جومات کې دوه کسان ناست دي هغې غیبت کوي، که په لاره باندې څوک روان دي پیاده هغې غیبت کوي، که څوک ګاډي کې ناست دي هغې غیبت کوي. دا نن دا ګناه د غیبت ګناه
د چغلای ګناه ډېر عام شوی دی او خلک چې کوم دی هغې ته ګناه نه وایي نه ګناه ګڼي نو دې وجې نه معاشره کې فساد دی او شر دی اصلاح چې دی هغه ختمیږي او فساد چې دی هغه پیدا کېږي د غیبت نه حتی الوطه چې کوم دی ځان ساتئ او یو د تنبیه الغافلین کې یو واقعه لیکلې ده چې خالد ربعي رحمت الله علیه چې زه په جامع مسجد د دمشق کې ناست وم او دې زمن کې چا یو کس غیبت شروع کړ ما دې منع کړه چې دا غیبت مه کوئ او دا ګناه دی هغې منې شو یو ساعت پس بیا دې هغه دوباره هغه غیبت شروع کړو وایي ما پکې حصه واخیسته چې شپه شوه ما خوب ولیده شپې خوب ولیده او زه هم چې یو سړی راغی دنګ سړی دی او د هغه په لاس کې یو تالی دی او په هغه تالي کې د خنزیر غوښې دي او د راړې او ما ته وایي چې دا اخره زه ورته وایم چې دا خو د خنزیر غوښې دي اعوذ بالله حرامې دي دی ما ته وایي چې دا به خورې زه ورته وایم دا د خنزیر غوښې دي هغه ما ته جواب کوي چې پرون تا کې مې غوښې خوړل دي هغه د دې غوښو نه زیاتې حرام وي او پلیتې وي تا هغه خوړل دي دی وایي په خوب کې هغه سړی ولګېده او هغه غوښه زما د خولې پورې ومږله هغه قسم کې چې صالح خرځې پورې زما به اوبه څښلي نو په اوبو کې به د خنزیر د غوښو بوی و که ما به څه خوراک کو هغې کې به د خنزیر د غوښې بوی و که زه به هسې ناست وم زما په خوله کې به د خنزیر د غوښې خوند او بوی چې کوم دی دا به پروت و نو دا دومره یو عظیم ګناه دی او دا داسې ګناه دی چې دې سره سړي اعمالو ته نقصان رسي عقیدې ته نقصان رسي او سړي کې د ګناهونو رجحان پیدا کېږي د نیکو چې کوم دی هغه بې رغبتي پیدا کېږي لہذا دا کوشش کوئ غیبت نه چغلای نه ډېره ځان ساتئ واړه بل چې وکړي او داس په صحیح طریقې سره وچوئ چې اطمینان حاصل شي چې یاره زما اودس وچو او نور بقایا ساز کې زما نه راوځي هغه بیا چې کوم دی اودس بیا پرېږدئ او بیا د هغې نه پس وبانې او استنجا کوئ هغې بیا زیاته فایده ده او هغې زیات بیا ثواب دی د دې غیبت نه د چغلای نه د دې شیانو نه ځان وساتئ